नमस्कार बंधुरा, आशा करी सकलेई सुस्थ आछेन, भालो आछेन। टुकायेर रान्नाघरे आपनादेर सकलके स्वागत जानिए आजके रेसिपि शेयर करछि। आजके एकटु नास्ता बानाबो, माने ओई चायेर साथे खावार जोन्नो एकटु चाकली बानाबो। चाकलिटा आमि चालेर आटा दिये बानाबो, चालेर आटा और बेसनेर साथे। चलुन रेसिपिटा शेयर करी ताहले। आमि एखाने एकटा छाननी निये नियेछि आर नियेछि एक बाटी चाल गुड़ो। एक कटोरी चावल का आटा मैंने ले लिया, इसको अच्छे से छान लेंगे। चकली बनाएंगे चावल के आटा और बेसन की, तो उसके लिए हम चावल को आटा को अच्छे से छान लेंगे। এই যে চালের আটাটা আমার ছাকা হয়ে গেছে, এই যে নিয়ে নিলাম। এতে যতটা চালের আটা নিয়েছি ততটাই বেসন নিয়ে নিলাম। বেসনটা ভালো করে চেলে নেব। जितना चावल का आटा लिया उतना ही बेसन लिया। बेसन को अच्छे से छान लेंगे। बेसनटा চেলে নেওয়াটা भीषण ज़रूरी चाकलिर जोन्नो। चाकली के लिए चावल का आटा और बेसन छान लेना बहुत ज़रूरी है। चाकली बानानोर जोन्नो बेसन और चालटा छेके निलाम। एबारे ओटाके मेखे निते हबे, माखते हबे गरम जल दिए। गरम पानी में चावल का आटा बनाएंगे। गैस का फ्लेम ऑन कर दिया और पानी रख दिया। जलटा प्रथमे एकटू कम ही निते हबे, एकदम फुटন্ত जलेई এই চাকলির आटाटा माखते हबे, तबेई सेटा भालो चाकली हबे। गरम पानी में आटा को गूँदेंगे तो बहुत अच्छा चकली बनेगा। उसके लिए गरम पानी बहुत ज़रूरी है। जलटा गरम हो गेছে, একটু হালকা ফোটাও শুরু করেছে। আমি জলটা ফুটতে শুরু করেছে, আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি হলুদ গুঁড়ো হাফ চামচ, হলদি পাউডার, লাল মির্চি পাউডার, লাল লঙ্কার গুঁড়ো আর দিয়ে নিচ্ছি সাদা তেল, হোয়াইট অয়েল, দিয়ে নিচ্ছি নুন, নমক, एक चम्मच छोटे एक चम्मच आजवाइन, सामान्य एकटू जोआन। एगुलो सब भालो करे मिशिए निलाम। सब कुछ अच्छा से मिला दिया। अभी जो आटा छान के रखे थे बेसन और चावल का आटा, यह मैं डाल दूंगी कढ़ाई पे। এই যে আটা, এই যেটা চালের গুঁড়ো আর বেসন যেটা আমি চেলে নিয়েছিলাম সেইটা আস্তে আস্তে এর মধ্যে দিয়ে দেব। এটা দিয়ে এইটা এর সঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে নেব। আচ্ছা সে মিলা लेंगे। জল প্রথমে একটু কমই দিতে হবে, একটু এটা একদম টাইট করেই মাখতে হবে, তা নাহলে ভালো চাকলি হবে না। पानी थोड़ा सा कम ही देना है पहले, क्योंकि ये बहुत टाइट आटा गूंदना है, इसके लिए। भालो कालार आसार जोन्नो दिए दिच्छी एकटू काश्मीरी लंकार गुड़ो, काश्मीरी मिर्ची पाउडार अच्छा कलर के लिए। और सादा तिल देबो 2 चामच, व्हाइट तिल सेसेमी सीड, এটা 2 চামচের মতো দিয়ে ভালো করে हाथे करे এটা মেখে নিতে হবে। একদম টাইট একটা আটা বানাতে হবে, দিয়ে একটুক্ষণ চাপা দিয়ে রাখতে হবে। हाथ से इसको मिलाना पड़ेगा और एकदम टाइट आटा गूंदना पड़ेगा और इसको थोड़ी देर ढक के रखना है। কড়া থেকে আমি এটা এর মধ্যে নাবিয়ে নিচ্ছি। নিয়ে হাত সওয়া ঠান্ডা হলে এইটা একদম টাইট করে মাখতে হবে। এটা এখন অনেক গরম আছে, একটু গরম গরমই মেখে নিতে হবে। बहुत ज़्यादा गरम है, लेकिन गरम ही इसको आटे को बनाना पड़ेगा। आटाटा एकदम टाइट माखा হয়ে গেছে। চাকলির আটাটা একদম রেডি হয়ে গেছে। चाकली के लिए आटा एकदम रेडी हो गया। ऐसा ही
टाइट आटा गूंदना है चकली के लिए। ये देखिए, এটা এখন কিছুক্ষণ চাপা দিয়ে রেখে দিতে হবে ভালোভাবে সেট হওয়ার জন্য। ढक के कुछ देर तक रखना पड़ेगा अच्छा से सेट होने के लिए। একটা বাসন চাপা দিয়ে রেখে দিলাম আধা ঘন্টার মতো। আধা ঘন্টা মতো হয়ে গেছে, আটাটা চাপা দিয়ে রেখেছিলাম। এবারে এই আটাটা থেকে আমি খানিকটা নিয়ে এরকম লম্বা করে নিয়ে ওই চাকলির মেশিনের মধ্যে ভরে দেব। ऐसा शेप में देके आधा घंटा रख लिया था आटा गूंद के। अभी एर भेतरे एकटूखानी तेल माखिए निए तारपरे चाकलिटा बानाबो। हाथेर मध्य तेल निए भालो करे घुरिए एटार मध्य आमी तेलटा लागिए निलाम। अच्छा से ऑयल लगा लिया। इसको अभी अंदर डालेंगे। এটা এর মধ্যে দিয়ে দিলাম, দিয়ে এটা এর মধ্যে ভরে দিলাম, দিয়ে এবারে এটা এর মধ্যে বসিয়ে আমি মেশিনটা ফিট করে নেব। এটা টাইট করে লাগিয়ে নিলাম। এইবারে এইটাকে ঘুরিয়ে চাকলি বানাতে হবে। এবারে কড়ার মধ্যে তেল দিয়ে আগে তেলটা গরম করে নিই। फिर कढ़ाई के अंदर तेल डाल के तेल को गरम कर ले। চাকলিগুলো আমি এইভাবে শেপ দিয়ে দিয়ে খুব আস্তে আস্তে করে ঘুরিয়ে বানিয়ে নিচ্ছি। আপনারা যতটা ইচ্ছে ছোট বড় করতে পারেন, আমি একটু মাঝারি সাইজের করছি। দেখুন সুন্দর চাকলি আমার रेडी হয়ে গেছে। ऐसा धीरे धीरे हाथ को ऐसे घुमा के धीरे धीरे ये चकली का शेप देना है। এই রকম ভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চাকলির শেপটা কিন্তু দিয়ে নিতে হবে। সুন্দরভাবে আমাদের চাকলি একদম রেডি হয়ে যাচ্ছে। এটা বিকেলে চায়ের সাথে বাড়িতে লোকজন এলে বা নিজেরা খেতে খুব সুন্দর হয়। ঝালটা আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী দেবেন। আমি এখানে একটু কম ঝালই দিয়েছি। এইগুলো নিয়ে কড়া তেলে দিলেই চাকলি রেডি। যে চাকলিগুলো রেডি হয়ে গেছে, কড়ার তেলটা একদম লো টু মিডিয়ামে রেখেছি। দেখুন কত সুন্দর শেপে আমাদের চাকলি হয়েছে। আপনারা অবশ্যই বাড়িতে একবার এইভাবে ট্রাই করবেন। বাইরে থেকে সব সময় ওই যে চানাচুর ঝুরি ভাজা এগুলো আমরা কিনে নিয়ে আসি, তার থেকে ঘরে বানিয়ে নিলে এগুলো অনেক বেশি হেলদিও হয় আর ঘরে বানানো জিনিস বাজারের থেকে অনেক বেশি সুস্বাদু হয়। हम लोग घर में भी ऐसा नाश्ता के लिए बना सकते हैं। तो मार्केट से लाने के बजाय आप ऐसा ही घर में हम बना लेंगे तो वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं। एकदम खूब धीरे धीरे পাল্টি করতে হবে, তা নাহলেই ভেঙে যাবে। তো
তো ভেঙে গেলেও স্বাদের কোনো হেরফের হবে না। দেখুন আমার চাকলি কত সুন্দর হয়ে গেছে, একদম না ভেঙে খুব আস্তে আস্তে এরকম বাড়িতে দিতে হবে। বিকেলের চায়ের সাথে সন্ধ্যের আড্ডায় এই রকম চাকলি ঘরে বানিয়ে নিলে সবাই ভীষণ খুশি হবে, আড্ডা একদম জমে যাবে। দেখুন আমার চাকলিগুলো একদম হয়ে গেছে। এইবারে এগুলো কড়া থেকে উঠিয়ে নেব। দেখুন দোকানের মতো লাগছে কি না। এইরকমভাবে খুব সহজেই বাড়িতেই আপনারা এইরকম চাকলি বানিয়ে নিতে পারেন, আর বাড়ির সবাই ভীষণ খুশি হয়ে যাবে। फैमिली के सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे आप घर में ही ऐसा बढ़िया चकली बना लेंगे तो। দেখুন বন্ধুরা আমার একদম চাকলি রেডি, সুন্দর শেপের চাকলি হয়েছে, খেতেও সেরকম টেস্টি। সন্ধেবেলা চায়ের সাথে বা বাচ্চাদের টিফিনে আড্ডায় বসলে এইরকম চাকলি অসাধারণ লাগবে খেতে। খুব কুরকুরে হয়েছে, খুব খাস্তা হয়েছে। আমি দেখুন একটা চাকলি ভেঙে আপনাদের দেখাচ্ছি। এই দেখুন কতটা মুচমুচে আর কুরকুরে হয়েছে। चाकली बहुत खास्ता और एकदम कुरकुरे बने हैं। आप लोग भी घर में ऐसे बना सकते हैं चाकली। ওপর থেকে চাইলে একটুখানি বিট নুন ছড়িয়ে দিতে পারেন, আমি একটু দিলাম, আপনাদের পছন্দ হলে দেবেন, না হলে নাও দিতে পারেন। দেখুন কত সুন্দর লাগছে चाकली देखते, बहुत बढ़िया दिख रहे चाकली। দেখতে যেরকম সুন্দর লাগছে কুরকুরে, সেরকম খেতেও খুব মুচমুচে আর কুরকুরে হয়েছে। দেখলেন তো বানানোটা কত সহজ, একটুখানি চালের গুঁড়ো আর বেসন দিয়ে এতগুলো চাকলি বানানো হয়ে গেল। নিত্য নতুন এইরকম রেসিপি পেতে আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। রেসিপি ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবেন, অল নোটিফিকেশান অন করে নেবেন, আর একবার এইভাবে অবশ্যই বানাবেন বাড়িতে, আর আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সকলকে ভালো রাখুন। আজকে তবে আসি, দেখা হবে আবার পরের ভিডিওতে।